صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھکاری ہے، شہباز شریف کے بیانات چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھکاری کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ یہ کس بات پر فخر کرتا ہے یہ شہباز شریف، یہ جو جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے؟ ارے دھیلا نہیں آ رہا، تمہاری اوقات یہ 75,000 ارب روپیہ، 75,000 ارب روپے کا پاکستان مقروض ہو چکا ہے اس وقت۔ 3 نسلیں آپ نے گروی رکھی ہیں، بچہ جو آج پیدا ہوتا ہے 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں تیل سستا ہو گیا ہے، دوست جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے، لیکن ایک بات بڑی بات ہے کہ عوام جب تک فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو وہ نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی دفاع اس کا مضبوط ہو۔ اس مرتبہ لطیف کھوسہ صاحب، انڈیا کا بھارت کا یہ وتیرہ ہے ماضی میں بھی کہ وہ ہمیشہ سے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، بے بنیاد الزامات پاکستان پر عائد کر دیتا ہے، بغیر ثبوتوں کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو بھی بذات خود انہوں نے اپنی طرف سے معطل کر لا کہ جو شک 4 ہے اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کے کس طریقے سے پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا انٹرنیشنل کورٹس میں؟ دیکھیں پاکستان کو یہ ان کو فوری چاہیے کہ عمران خان کو یہ جو ہے ریلیز کریں، فوری چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے یہ میٹنگ جو ہو رہی ہے سیکیورٹی کونسل کی ان کی اس میں شامل کریں، کیونکہ عمران خان کی آواز ہی اس کو قوم کو متحد کر سکتی ہے۔ دیکھیں فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا پلوامہ پر، اب بھی وہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا واقعی جو ہے کشمیری ریزسٹنس۔ اگر آپ کشمیر کو جو ہے مسلم آبادی سے محروم کرنے کے لیے اگر آپ وہاں سے لا کر جو ہے ہندو کو آباد کریں گے، جس طرح سے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا سکے، اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہاں ریزسٹنس تو ہوگی، اور ان کی جو انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ ہے اگر وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کیا ہے تو پھر پاکستان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو اگر آپ نے یہ اس کو کرنا ہے اور ایک بہانہ بنا کر ہمارے ہی اوپر ہر چیز جو ہے چھینک بھی وہاں ماری جائے تو وہ پاکستان کو جو ہے الزام دیتے ہیں دھرتے ہیں، اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی خلیج نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آئین کی پاسداری عملداری کیجیے گا، کیونکہ عمرانی معاہدے کے ذریعے ہی ہماری فوج ہے۔ خان صاحب نے بار بار کہا ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اس لیے فوج اور ملک کو اکٹھے کرنے کے لیے عمران خان کو مخلصی دینا پڑے گی۔ کھوسہ صاحب، اگر بھارت کسی بھی جارحیت کا مظاہرہ اگر کرتا ہے تو اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو اس سکتے سے ہیں؟ دیکھیں خوفناک اثرات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگلی جنگ ہوگی ہی پانیوں پر، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور یہ پانی جو ہمارا ہے سندھ طاس معاہدہ 1960 سے جو چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں، چاہے اسرائیل کے خلاف جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینکے ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی جتنی دفعہ بھی کنڈیم کیا ہے سیکیورٹی کونسل اس کو جو ہے ویٹو کر دیتی ہے۔ تو جو طاقتور ہے بدقسمتی سے اب بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا ہے۔ یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے۔ تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے، تو اس لیے ہماری جو ہے آواز اتنی مؤثر نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی قوم متحد نہیں ہوگی، اور متحد تبھی ہوگی جب آپ عمران خان کو مخلصی دیں گے، اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہی اس کو متحد کر سکتا ہے۔ اسی سے میں سمجھتا ہوں فوج نہیں لڑا کرتی ہے اکیلی کبھی فوج نہیں لڑا کرتی ہے جب تک اس کے پیچھے عوام نہ ہو۔ کھوسہ صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھکاری ہے، شہباز شریف کے بیانات چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھکاری کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات،
तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा, ये किस बात पर फख्र करता है ये शहबाज शरीफ, ये जो जैली वजीर आजम बैठा हुआ है कि उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अरे धेला नहीं आ रहा, तुम्हारी हाल औकात ये 75,000 अरब रुपया, 75,000 अरब रुपया का पाकिस्तान मकरूज हो चुका है इस वक्त। 3 नस्लें आपने गिरवी रखी हैं। बच्चा जो आज पैदा होता है 3 लाख रुपए कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। दुनिया में तेल सस्ता हो गया है। दोस्त जो है वो इस किस्म की धमकियां दे रहा है या फिर कोई और वजह है, लेकिन एक बात बड़ी बात है कि अवाम जब तक फ़ौज के पीछे न खड़ी हो वो ना हुकूमत चल सकती है और ना ही दिफा उसका मजबूत हो। इस मरतबा लतीफ़ खोसा साहब, इंडिया का, भारत का ये वतीरा रहा है माजी में भी कि वो हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद कर देता है, बगैर सबूतों के प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस वक्त भी इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो सिंध तास मुआहदा है उसको भी बजाते खुद उन्होंने अपनी तरफ से मुअत्तल कर लिया कि जो शिक 4 है उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि कोई भी फरीक अपने तौर पर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसके किस तरीके से पाकिस्तान इसको टेकअप करेगा इंटरनेशनल कोर्ट में? देखिए, पाकिस्तान को ये इनको फौरी चाहिए कि इमरान खान को ये जो है रिलीज़ करें, फौरी चाहिए कि इमरान खान को जो है ये मीटिंग जो हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की इनकी उसमें शामिल करें, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ ही इसको कौम को मुत्तहिद कर सकती है। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, पहले भी किया था पुलवामा पर, अब भी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या वाकई जो है कश्मीरी रेजिस्टेंस। अगर आप कश्मीर को जो है मुस्लिम आबादी से महरूम करने के लिए अगर आप वहाँ से लाकर जो है हिंदू को आबाद करेंगे, जिस तरह से आबाद किया जा रहा है ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा सके, और वो जो है जाहिर है वहाँ रेजिस्टेंस तो होगी, और उनकी जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट है अगर वो क्लेम करती है कि हमने जो है ये किया है, तो फिर पाकिस्तान का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपने ये इसको करना है और एक बहाना बनाकर हमारे ही ऊपर हर चीज़ जो है छींक भी वहाँ मारी जाए तो वो पाकिस्तान को जो है इल्ज़ाम देते हैं, धरते हैं। इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान कोई खलीज ना हो। इसीलिए हम कहते हैं आइन की पासदारी अमलदारी कीजिएगा, क्योंकि इमरानी मुआहदे के ज़रिए ही हमारी फ़ौज है। खान साहब ने बार बार कहा है फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, इसलिए फ़ौज और मुल्क को इकट्ठे करने के लिए इमरान खान को मुखलिसी देना पड़ेगी। खोसा साहब, अगर भारत किसी भी जारियत का मुजाहरा अगर करता है तो इससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इससे देखें खौफनाक असरात हैं। एक बात तो ये है कि अगली जंग होगी ही पानियों पर, ये सारी दुनिया जानती है कि ये जो है इसकी पेशीन गोई की गई है, और ये पानी जो हमारा है सिंध तास मुआहदा 1960 से जो चला आ रहा है उसकी खिलाफ वर्जी है। और बदकिस्मती ये है कि जो ताकतवर मुल्क हैं, चाहे इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने जितने भी फैसले दिए हैं इन्होंने हवा में बखेर के फेंके हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस ने भी जितनी दफ़ा भी कंडेम किया है सिक्योरिटी काउंसिल उसको जो है वीटो कर देती है। तो जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वज़ीर आज़म जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूँकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज़ इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलिसी देंगे, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है और वही इसको मुत्तहिद कर सकता है। उसी से मैं समझता हूँ फ़ौज नहीं लड़ा करती है अकेली कभी फ़ौज नहीं लड़ा करती है जब तक उसके पीछे अवाम ना हो। खोसा साहब, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान भिखारी है, शहबाज शरीफ के बयानात चला रहे हैं, वो कह रहे हैं भिखारी कभी जंग नहीं लड़ सकते। ये तो मैं कहता हूँ कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा, ये किस बात पर फख्र करता है ये शहबाज शरीफ, ये जो जैली वजीर आजम बैठा हुआ है कि उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अरे धेला नहीं आ रहा,
तुम्हारी हाल औकात ये है 75,000 अरब रुपया, 75,000 अरब रुपए का पाकिस्तान मकरूज हो चुका है इस वक्त। 3 नस्लें आपने गिरवी रखी हैं। बच्चा जो आज पैदा होता है 3 लाख रुपए कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। दुनिया में तेल सस्ता हो गया है।